بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راستے میں سامان، جو بھی شخص سامان لے کے آ رہا ہے اپنے یہاں سے، جو دیہات وغیرہ سے لوگ لے کر کے آتے تھے اور جہاں بازار لگتا تھا وہاں لا کر کے بیچتے تھے، تو اس کے بارے میں کبھی ایسا اگر ہو جائے کہ کوئی شخص جائے اور راستے میں ہی ان سے سامان خرید لے، ان سے ملے اور سامان خرید لے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا تھا، جس سے تلقی رکبان کہا جاتا تھا عربی زبان میں۔ تو اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتائی کہ کیوں یہ منع کیا گیا تھا۔ آج کا جو درس ہے، تو خریدنے اور بیچنے کے مسائل میں جو چیزیں منع کی گئی، اس میں سے ایک چیز یہ بھی تھی جس کو اس زمانے میں ربا کہا جاتا تھا، اور یہ بیچنے اور خریدنے کی شکل تھی اس زمانے میں جو آج نہیں پائی جاتی۔ اگر کہیں ہے بھی تو شاید بہت ہی ریئر کیس ہوگا جہاں اس طرح کا لین دین چلتا ہوگا، ورنہ آج کے اس زمانے میں وہ لین دین اب نہیں چلتا ہے۔ تو جو ہے ربا کی جو شکلیں تھیں، اس کو بھی خریدنے اور بیچنے میں حرام قرار دیا گیا۔ تو ربا جو کہا گیا نا قرآن میں یا حدیث میں، تو یہ ربا یہ دو طرح کا ہوتا تھا۔ ربا، یہ میں لفظ یہی استعمال کرتا رہوں گا، ایک مرتبہ ذہن میں رکھ لیجیے، اس کو ہم سود کہتے ہیں، انٹرسٹ کہتے ہیں، جو بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن میں وہ ربا کا لفظ استعمال کروں گا۔ تو ربا یہ قرآن میں جس کی حرمت کا بیان قرآن میں ہے، اور بڑی سختی کے ساتھ اس کی حرمت کا ذکر ہے، احادیث میں اس کی حرمت کا بیان ہے، اور ایسے لوگوں کے بارے میں جو کہ ربا کا مال کھاتے ہیں، ان کے بارے میں تو یہاں تک آیا کہ گویا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے، اللہ اور اس کے رسول سے، دین اسلام سے جنگ کا اعلان کرتے۔ تو یہ چیز جو ہے ربا کے تعلق سے، خریدنے اور بیچنے میں ربا کا مسئلہ ہوتا تھا وہاں پہ، اس کی شکل کیا تھی، اور ہر وہ شکل لین دین کی جس میں ربا پایا جائے گا وہ حرام ہوتی ہے۔ تو میں وہ چیز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ مسئلہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ حدیثوں میں ہے تو پیش کر رہا ہوں۔ حالانکہ یہ شکل ابھی پائی نہیں جاتی ہے، کہاں کہاں بعض ریئر کیس میں کہاں وہ چیزیں ہو جاتی ہیں یا پائی جاتی ہیں، اس کی طرف بھی اشارہ کروں گا۔ تو یہ لین دین تجارت میں یہ کیسے ہوتا تھا؟ ابھی بھی ہم جو دیکھ رہے ہیں نا کہ ابھی جو لون لیتے ہیں کسی سے، تو اس میں انٹرسٹ کا مسئلہ وہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ بینک سے جا کے لون لیا تو اس کو انٹرسٹ دینا پڑتا ہے، یا بینک میں پیسہ جمع کیا تو بینک انٹرسٹ دیتا ہے۔ یہ یا ایسے بھی لوگوں کے یہاں بھی اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ آپ کسی سے قرضہ لیں تو وہ کہتا ہے کہ واپسی کے وقت میں اس کو انٹرسٹ کے ساتھ واپس کرنا پڑے گا۔ یہ پہلے سے چیزیں چلی آ رہی ہیں۔ یہ قرضے کے اوپر، لون کے اوپر ربا، سود، انٹرسٹ، جو لفظ بھی استعمال کر لیں، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، اور یہ چیز آج کل یہی زیادہ ہے شکل، اور پچھلے زمانے میں یہ شکل موجود تھی، یعنی قرض کے اوپر انٹرسٹ لینا، وہ جو ہے شکل موجود تھی۔ لیکن خریدنے اور بیچنے میں انٹرسٹ یا ربا کی کیا شکل ہوتی تھی، وہ میں ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جو حدیثوں میں ذکر ہے۔ تو اس زمانے میں لین دین کا ایک طریقہ تھا کہ سامان کو سامان کے ساتھ ہی، سامان کی خرید و فروخت سامان کے ساتھ ہی ہوتی تھی۔ جیسے کھجور ہے، تو کھجور کسی کے پاس ہے، یہ کھجور دے کر کے وہ دوسری کھجور لینا چاہ رہا، تو یہ خریدنے اور بیچنے کا کام جو ہو رہا ہے، وہ جو خریدنے والا ہے اس کے پاس بھی کھجور ہے، جو بیچنے والا ہے اس کے پاس بھی کھجور ہی ہے۔ یہ کھجور دے کر کے اپنا دوسرے کے پاس سے کھجور لے رہا ہے۔
یہ خریدنے بیچنے کا ایک انداز ہے۔ اسی طرح سے گیہوں ہے، ویٹ جو آپ کہتے ہیں، کسی کے پاس گیہوں ہے، دوسرے کے پاس بھی گیہوں ہے، اس کا الگ ہے اس کا الگ ہے، تو یہ اپنے گیہوں کو بیچتا ہے وہ، اور اس سے اس کا گیہوں خریدتا ہے، یعنی وہ جو قیمت دے گا نا وہ گیہوں ہی دے گا، اس کے پاس سے بھی وہ گیہوں ہی لے گا۔ تو یہ جو تبادلہ ہو رہا ہے، ایکسچینج ہو رہا ہے نا، وہ ایک ہی چیز ہے، گیہوں، ویٹ جو ہے، ایسے ہی جو، بارلی، تو یہ چیزیں اس زمانے میں ایسے بیچی اور خریدی جاتی تھیں۔ تو ابھی اس کا تصور نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک چیز ہے پہلے سے گیہوں، آپ اس کو دے کر کے دوسرے کے پاس سے دوسرا گیہوں لے رہے ہیں۔ تو یہ جو لین دین ہو رہا ہے وہ اسی چیز کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو اس زمانے میں یہ روپے، یہ جو زمانے کا سکہ تھا سونے اور چاندی کا، دینار اور درہم، دینار سونے کا اور درہم چاندی کا، تو یہ بہت زیادہ اویلیبل نہیں ہوتا تھا، یہ سونے اور چاندی کے سکے تھے۔ آج کی طرف سے کوئی کاغذی نوٹ نہیں ہے کہ جو چاہے چھاپ دیا، یہ کیا ہے، سونے چاندی کے سکے ہوتے تھے، وہ سونے اور چاندی کے سکے ڈھالے جاتے تھے۔ تو اتنا سونا ہونا چاہیے، اتنے ہی سکے جو ہے وہ مارکیٹ میں چلیں گے، وہ جو ہے ڈھال کر کے اس کو جو ہے دینار اور درہم کی شکل میں، تو وہ چلیں گے۔ اور پھر ایک دینار اگر کسی کے پاس ہے تو سوچو کہ ایک دینار کی قیمت کیا ہو۔ اب کہیں اس کو چھوٹا سا سامان کچھ لے کے آنا ہے تو اس کی ایک دینار قیمت تو نہیں رہے گی نا، اس کے چینج کا بڑا مسئلہ آئے گا لین دین میں۔ درہم بھی کوئی بہت معمولی رقم تو نہیں ہوتی تھی وہ، یعنی ایک دینار 10 درہم، ایسے ہی دونوں کا جو چلتا تھا، ایک دینار کی جو قیمت تھی وہ 10 درہم کی تھی۔ تو درہم میں بھی کبھی ایسا ہوا کہ درہم لے کر گئے تو پوری بکری خرید کر کے لے کے آ گئے۔ ابھی بکری خریدنے جائیں گے نا بقرعید میں، تو ایک درہم میں بکرا خرید کے لے گئے۔ تو اب چھوٹی چیزیں جو خریدنی ہو تو وہ اتنا آسان نہیں تھا کہ وہ دینار اور درہم سے وہ لوگ اس طرح سے خرید و فروخت کرتے ہیں۔ تو کیا کرتے تھے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ آپس میں، وہ سامان ان کے پاس جو ہے وہی دے کر کے دوسرا سامان خرید لیتے تھے۔ تو کسی کے پاس کھجور ہے تو کھجور دے کر کے جس سامان کی اس کو ضرورت ہے وہ سامان خرید لیا۔ تو اس سامان کی خرید و فروخت میں اس میں شکل کیا بنتی تھی کہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جو چیز ہم کو بیچنی ہے، یعنی اپنے پاس سے دینی ہے، اور جو چیز خریدنی ہے، دونوں کی جنس ایک ہوتی تھی۔ جیسے گیہوں کو گیہوں کے بدلے میں، یعنی میرے پاس بھی گیہوں ہے اور مجھے گیہوں خریدنا بھی ہے، میرے پاس کھجور ہے اور مجھے کھجور خریدنا بھی ہے۔ تو جو یہ بیچنا اور خریدنا ہوگا وہ ایک ہی چیز ہے، چیز ایک ہی ہے، کوالٹی الگ ہو سکتی ہے بس۔ تو کوالٹی تو ہوتی ہے نا، کھجور میں بہت ساری کوالٹی ہیں، کھجور کو چھوڑ دیجیے، آپ آم لے لیجیے، ہمارے یہاں کیا ہے، آم ہے۔ اب کسی کے پاس آم ہے، اب آم کی بھی بڑی کوالٹی ہوتی ہے، آپ اس کو جانتے ہیں۔ تو بہت ساری کوالٹی کے آم ہے کسی کے پاس، کسی کوئی خاص قسم ہے آم کی، لیکن وہ چاہتا ہے کہ دوسرا آم بھی کھائے، تو دوسری کوالٹی کا بیگن پلی ہے اس کے پاس، وہ چاہ رہا ہے کہ ملکہ کھائے۔ تو کیا کر رہا ہے وہ، اب بیگن پلی ہے اس کے پاس، پیسے تو اتنے اویلیبل نہیں ہوتے تھے ان کے پاس، تو یہی آم، اسی آم کو دے کر کے وہ ملکہ خریدے گا۔ تو کھجور ان کے پاس بہت زیادہ ہے، تو کھجور ہی کا زیادہ لین دین ہوتا تھا۔ تو اب کھجور میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر کسی کے پاس تھوڑا ردی قسم کا کھجور ہے، یعنی اگر میں آج کی زبان میں سمجھنے کے لیے کون سا، تھرڈ کوالٹی کی وہ کھجور ہے، اور دوسرے کے پاس ایک اچھی کوالٹی کی، یعنی فرسٹ کوالٹی کہہ لیجئے، وہ کھجور، اب اس کو اس کھجور کے بدلے میں وہ کھجور خریدنا ہے، جبکہ وہ ان کے یہاں جو تھی نا وہ چیزیں بھی الگ، یعنی جیسے آپ کے پاس یہ کھجور جو ہے نا یہ الگ ہے، وہ کھجور جیسے اجوا ہے،
یہ अंबर है, तो अलग अलग उसके जो है ना बहुत सारी यानी उसमें वैरायटीज थी जो उसके खजूर के अंदर। तो अपने पास जो खजीर है इसको दे करके हम दूसरे के पास जो खजूर है वो खरीदना चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि हम वो खजूर खाएं, वो हमारे पास नहीं है, ये खजूर हमारे पास है। तो वो लोग क्या करते थे कि खजूर को दे करके ही खजूर खरीदते थे, गेहूं को दे करके ही गेहूं खरीदते थे, जौ को दे करके ही जौ खरीदते थे, और नमक को दे करके नमक। तो चार चीजों को इसमें जिक्र किया है हदीसों में, और दूसरी चीजें भी उसमें आ जाएंगी जो उनके यहाँ कसरत से चीज पाई जाती थी उसका जिक्र किया। तो कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर आप कोई भी सामान उसी सामान के साथ बेचते या खरीदते हो, अगरचे की क्वालिटी अलग है, सिर्फ क्वालिटी का फर्क है, फिर भी आपको बराबर होना जरूरी है। यानी अगर 1 केजी खजूर आपके पास है और दूसरे से आप खरीदना चाहते हैं, तो अपना खजूर देकर के जो उसके पास से लेंगे तो 1 किलो ही लेंगे, 1 केजी ही लेंगे। ये बराबर होना जरूरी है। उस जमाने में जो पैमाने चलते थे तो सा मुद के पैमाना, सा का पैमाना, तो उसके बारे में कहा कि 1 सा के बदले 1 सा। ये नहीं कि अब आपके पास जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, उसके पास जो क्वालिटी है वो अच्छी है, तो आप क्या करोगे कि आप अपने जो है क्वालिटी को 1 केजी जो है देंगे और वो आपको आधा केजी देगा, क्योंकि इस 1 केजी की कीमत और उसके आधे केजी की कीमत बराबर होती है। तो आपका दिमाग तो यही कहेगा कि होना यही चाहिए। ये दोनों अगर कीमत में, जाहिर सी बात है क्वालिटी अलग है तो वैल्यू अलग हो गई, कीमत अलग हो गई, और उसके लिहाज से दोनों को अलग होना चाहिए था। यानी अगर कोई रद्दी खजूर थर्ड क्वालिटी की खजूर को 1 केजी देता है, तो फर्स्ट क्वालिटी का खजूर उसको आधा केजी ही मिलना चाहिए, या जैसा आपस में तय कर रहे हैं उसके लिहाज से दोनों बराबर तो नहीं होना चाहिए अगर वैल्यू देखेंगे तो। लेकिन शरीयत में ये मामला है, लोग ऐसा करते भी थे उस जमाने में कि जब अच्छा खजूर जो है देंगे तो रद्दी खजूर लेंगे तो ज्यादा लेंगे, या रद्दी खजूर दे रहे हैं उसके बदले में अच्छा खजूर खरीद रहे हैं तो कम ही मिलेगा। वो पता है कि ये रद्दी ज्यादा देगा और वो जो है वो कम जो है मिलेगा उसको। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया, और इसको मना होने की वजह क्या है, क्यों इससे मना किया गया? इसके मना होने की वजह रिबा है, रिबा। इसको रेबल फजल कहते थे। तो लेन देन की वो शक्लें जिसमें रिबा होगा, यानी खरीदने और बेचने की वो तमाम शक्लें जिसमें रिबा पाया जाए, वो जायज नहीं है। अगर रिबा है तो जायज नहीं। अब वो क्या था रिबा? इसको रेबल फजल कहते थे। खजूर को खजूर के बदले में अगर आप बेचते और खरीदते हैं तो बराबर होना जरूरी है। कोई अपनी तरफ से ज्यादा दे रहा है और दूसरा कम दे रहा है, इसलिए कि दोनों की क्वालिटी अलग है, उसके लिहाज से अगर फर्क कर रहा है तो ये शरीयत के अंदर फर्क करना सही नहीं है। तो ये नोट कीजिए, ये एक चीज थी, एक शक्ल थी उस जमाने, और इससे मना कर दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये रिबा करार दिया, रिबा। जिस रिबा की हुर्मत का जिक्र कुरान में हदीसों में मौजूद है, उस रिबा करार दिया। इसको रिबल फضल कहते हैं, यानी रिबा की वो शक्ल जिसमें सामान बढ़ा के दिया जाए। जब उसी जिन्स के साथ, इसको जिन्स अरबी में कहते हैं कि गेहूं एक जिन्स है, खजूर एक जिन्स है, तो जब आप खजूर को खजूर के बदले में बेच और खरीद रहे हो, गेहूं को गेहूं के बदले में, जौ के बदले में जौ, इसी तरीके से
नमक के बदले में नमक, और भी खाने पीने की चीजें उसके अंदर आएंगी सब। जैसे हमारे यहाँ चावल है, तो चावल भी उसी, चावल के भी वैरायटीज बहुत होते हैं, तो चावल के बदले में चावल अगर खरीद रहे हो तो जिन से एक हो गई। तो यहाँ पर दोनों का बराबर होना जरूरी है। अगर 1 केजी चावल दे करके 2 केजी चावल खरीद लिया, जो थोड़ा थर्ड क्वालिटी का था, वो जो है 2 केजी खरीद लिया 1 केजी के बदले में, तो ये सही नहीं है, ये जायज नहीं है शरीयत। इसको क्या कहते थे? रेबल फॉदली, रेबल फॉदली। तो 4 चीजों का जिक्र हदीसों में है, लेकिन इन 4 चीजों पर दूसरी चीजें भी कयास की जाए, दूसरा मामला भी उसके अंदर जो है वो जोड़ा जाएगा। शरीयत का यही उसूल है। उसके लिए फिर फुकहा की राय थोड़ा अलग अलग है। मैं उस डिटेल में जाना मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बाज़ भाई लोग इसको सही से नहीं समझते हैं, तो गलत जगह पर फिट कर देते हैं। तो एक मरतबा हमसे एक नौजवान साथी ने सवाल किया, और जो है कहने लगे वो, अब उनके पास मोबाइल है, अब वो मोबाइल दे करके दूसरा मोबाइल लेना चाह रहे हैं। तो ये मोबाइल अब उनके पास भी है, दूसरा भी मोबाइल ही है, तो दोनों क्या है? अब कभी बेशी जायज़ नहीं होगी। अभी मोबाइल दिया, दूसरा मोबाइल लिया, बस यही होगा। उनके जहन में वही चीज़ थी। कहीं सुना होगा ये हदीसें, कहीं पढ़ी होगी या सुनी होगी, तो उसकी वजह से उन्होंने ये बात कह दी। जबकि इसके पास जो मोबाइल है ना, वो थोड़ा यानी पुराना है, या कह लीजिए कि खराब हो चुका है, और दूसरा मोबाइल लेना, अभी आजकल स्कीमें चलती रहती हैं कि आप पुराना दे करके तो उसका कुछ रिफंड आपको मिलता है, और फिर जो है नई और कीमत दे करके आप नया मोबाइल ले सकते हैं, कुछ और पैसे डाल करके नया मोबाइल ले सकते हैं। या फ्रिज वगैरह में भी इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, इस तरह की स्कीमें पाई जाती हैं कि आप अपना पुराना फ्रिज दीजिए, उसका एक जो है एक रेट लगा करके, और बकिया जितना और ज़्यादा होगा तो आपको एक नई फ्रिज, उसको उतना आप पैसा पे करेंगे तो नई फ्रिज देंगे। तो आप फ्रिज भी दे रहे हो, साथ में पैसा भी दे रहे हो, और मुकाबले में आपको एक फ्रिज ही मिलता है। तो एक नौजवान साथी ने हमसे कहा कि ये तो जायज़ नहीं है ना, क्योंकि वो तो जब एक ही चीज़ है, फ्रिज फ्रिज है या जो मोबाइल मोबाइल है, तो इनको जो है इसमें तो तफादुल जायज़ नहीं हो सकता ना, ये तो अलग से पैसा क्यों पे करेंगे, बस मोबाइल के बदले में मोबाइल होना चाहिए। तो वो गलत है, वो यहाँ अप्लाई नहीं होता है। तो यही जानना होता है, इन हदीसों के बारे में यही जानना होता है। तो हमको ये चीज़ें, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस दर्स के अंदर। वरना वो अभी लेन देन नहीं है हमारे पास। कौन सा? कि किसी के पास गेहूं है तो जाएगा तो गेहूं दे करके गेहूं खरीदेगा, वैसा नहीं। उस जमाने में भी ये सवाल आया था। अब जाहिर सी बात है कि कोई पागल ही होगा जो कोई रद्दी खजूर और दूसरी साइड में बहुत अच्छा खजूर, और दोनों को बराबर बराबर ये जो है एक ही सा देगा, वो एक ही सा, या आज के लिहाज से कहूं 1 केजी ये देगा 1 केजी वो देगा। तो वो क्या जो है, जिसके पास अच्छा खजूर है उसको कहीं पागल कुत्ते ने काटा है कि वो अच्छा खजूर अपना दे देगा इसके रद्दी के बदले में? कौन है जो ऐसे करेगा? तो ये शक्ल बहरहाल आएगी, ये सवाल उठता है। तो ये पूछा गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि करेगा फिर आदमी क्या? अब एक आदमी के पास खजूर थोड़ा रद्दी किस्म का है, वो चाह रहा है कि थोड़ा अजवा खाए, उसको अजवा की जरूरत है। तो अब लेकर के जा रहा है, तो अजवा खजूर वो एक केजी, एक केजी ये रद्दी खजूर के बदले में तो वो देगा नहीं। तो फिर ये तिजारत चलेगी कैसे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आपके पास जो खजूर है, रद्दी खजूर, उसको बेच दो आप। खजूर के बदले में नहीं, पहले आप इसको बेच दो। दिरहम जो है उस जमाने में चलता था, दिरहम में बेच दो, या कोई भी दूसरा सामान खजूर के अलावा। इसको बेच करके फिर वो मान लीजिए कि अब उस जमाने के लिहाज से जो दिरहम था, तो आपने अपना खजूर एक दिरहम में बेच दिया। तो जो दिरहम मिला आपको, उस दिरहम से फिर आप वो जो है दूसरा जो अच्छी क्वालिटी का खजूर है,
फर्स्ट क्वालिटी, आप उससे खरीद लो। तो ये जायज है। लेकिन ये जायज नहीं है कि आप खजूर को खजूर के बदले में ही खरीदो, और आप खजूर ज्यादा दे रहे हो, वो खजूर आपको कम दे रहा है, तो ये जायज नहीं। अगरचे की क्वालिटी अलग है, कीमत के लिहाज से दोनों एक जैसे ही होंगे, लेकिन फिर भी शरीयत में ये चीज जायज नहीं है। तो 6 चीजों का जिक्र किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसमें से अब ये 4 चीज तो मैंने बयान कर दिया आपको। गेहूं के बदले में गेहूं, यानी वीट जिसे आप कहते हैं, जौ के बदले में जौ जिसे बार्ली कह लेते, और खजूर के बदले में खजूर, नमक के बदले में नमक। और 2 चीजें क्या है, सोने के बदले में सोना, चांदी के बदले में चांदी। तो अगर सोने को सोने के साथ बेचा जाए या खरीदा जाए, यानी आप दे रहे हैं सोना और वो भी आपको सोना दे रहा, तो सोने का सोने के साथ जब तबादला होगा, एक्सचेंज यानी खरीदना और बेचना, ये एक्सचेंज का मतलब यहाँ पर खरीदना और बेचना, जब इनका आपस में खरीदना बेचना होगा तो उसका बराबर होना जरूरी है। आपने जो दिया वो ज्यादा है सोना, उन्होंने जो दिया वो कम है, तो ये जायज नहीं। ऐसे ही दिरहम, दिरहम ये चांदी का, दिरहम को जब दिरहम के बदले में बेचेंगे या खरीदेंगे तो उनको भी बराबर होना जरूरी है। यहाँ जायज नहीं है कि आप ज्यादा दिरहम दे रहे हैं, वो कम दिरहम दे रहा है, तो और इस तरह से आप बेचें और खरीदें, तो ये जायज नहीं है। इसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। यहाँ एक चीज और भी नोट कर लीजिए कि ये भी जायज नहीं है कि आप उसमें कमी बेशी करें, यानी आपने ज्यादा सोना दिया और उसने आपको कम सोना दिया, तो ये जायज नहीं। जब सोने को सोने के बदले में खरीदेंगे बेचेंगे, या चांदी को चांदी के बदले में खरीदेंगे बेचेंगे। इसी तरह से इसमें एक चीज और भी हराम, उसको रेबन नसिया कहते थे, उसे आज के जमाने में हम उधार कहते हैं। तो एक तरफ से नकद है, यानी एक ने तो अभी दे दिया सोना, दूसरा कह रहा कि मैं कल दूंगा, परसों दूंगा, बाद में दूंगा, उसी दिन या बाद में दूंगा, तो ये उधार, इसमें ये भी जायज नहीं है। इसमें ये जरूरी भी है कि दोनों हाथों हाथ हो, यानी आप एक हाथ से दो और वो आपको दे तो दूसरे हाथ से आप लो। दोनों का ये हथफेर जो है ना एक साथ ही होना चाहिए, एक मजलिस में ही होना चाहिए। तो यहाँ 2 चीजें हराम हो जाती है। एक तो यह कि कमी बेशी नहीं हो सकता है उसके अंदर, जितना आपका सोना उतना ही सोना उसका भी रहेगा, जितनी आपकी चांदी उतनी ही चांदी उसकी भी रहेगी। और साथ ही साथ ये भी याद रहे कि इसमें उधार भी नहीं चलेगा, इसको अरबी में यदन बियदिन कहते हैं, यानी एक हाथ दो एक हाथ लो, एक ही मजलिस में दोनों का तबादला जो होगा चीजों का, वो एक ही मजलिस में एक साथ होगा। कोई एक कहे कि मैं बाद में दे दूंगा, तो ये फिर जायज नहीं, इसको रेबन नसिया कहते थे, यानी उधार का रेबा इसको कहते हैं। इसमें ज्यादा नहीं होगा, यानी ऐसा नहीं है कि जो है बाद में दोगे तो तुमको ज्यादा देना है। जैसे आजकल होता है कि कर्जा में वो बाद में अदा करता है तो और ज्यादा उसको देना पड़ेगा, जो बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसमें इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, तो वो शक्ल नहीं होती थी इसमें। लेकिन ये उधार रखना भी इसको रेबा कहा गया था, इसको रेबन नसिया कहते हैं, यानी उधार का रेबा। तो सोने को सोने के बदले में बेचें, चांदी को चांदी के बदले में बेचें, तो 2 चीजें इसमें हराम होती हैं। एक तो ये कि आप कमी बेशी नहीं कर सकते, बिल्कुल बराबर होना चाहिए दोनों तरफ से। और दूसरे कि इसमें उधार नहीं रख सकते, बिल्कुल हाथों हाथ होना जरूरी है। एक हाथ से दो एक हाथ से लो, ये जो मुहावरा है उर्दू का, उसके लिहाज से वो लेन देन होना चाहिए, बिल्कुल नकद लेन देन होना है। लेकिन अगर ये जिन्स बदल जाए, जिन्स बदलने का मतलब क्या है यहाँ पर, कि अगर एक तरफ सोना है और दूसरी तरफ चांदी है, मेरे पास सोना है, मैं सोने का अपना सोना दे करके दूसरे के पास से चांदी ले रहा हूं। उस जमाने में दीनार और दिरहम होते थे, तो मान लीजिए कि मेरे पास दीनार है और उसके पास दिरहम है,
مجھے درہم چاہیے، چینج چاہیے، تو میں دینار دے کر کے اس کے پاس سے درہم لوں گا۔ تو ایک دینار کے بدلے میں 10 درہم ملتے تھے۔ یہ جو ایکسچینج تھا وہ اس طرح سے تھا اس وقت ان کی ویلیو کے لحاظ سے۔ تو میں اگر دینار کے بدلے میں درہم لے رہا ہوں تو یہ جنس بدل گیا، وہ سامان کی جنس بدل گئی، یعنی اب وہ الگ سامان ہو گیا۔ تو یہاں ایک چیز اب جائز ہو جائے گی کہ میں ایک دینار کے بدلے میں 10 درہم لے سکتا ہوں، اور بھی جو 20 درہم بھی جیسا آپس میں طے ہو جائے اس کے لحاظ سے لے سکتا ہوں۔ اب یہاں یہ نہیں رہے کہ ایک دینار کے بدلے میں ایک درہم ہی رہے گا، یا آج کے زبان میں کہوں تو 100 جو ہے گرام سونے کے بدلے میں 100 گرام چاندی ہی، زیادہ نہیں تو یہ نہیں۔ یہاں ہو سکتا ہے کہ آپ 10 گرام سونا دے کر کے 1 کلو چاندی لے لیں اس کے پاس سے، یہ کمی بیشی جائز ہے کیونکہ جنس بدل گئی۔ لیکن کیا جائز نہیں ہے اس میں بھی؟ ادھار جائز۔ اگر آپ کو سونے کو چاندی کے بدلے میں، چاندی کو سونے کے بدلے میں آپ خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، تو یہاں کمی بیشی تو جائز ہے کہ ایک طرف کم ہے اور دوسری طرف زیادہ ہے، یعنی آپ کی جو کا سونا کم ہے، چاندی زیادہ ہے، تو یہ جائز ہے خریدنا بیچنا، لیکن ادھار نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل اسی مجلس میں ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ سے لو، جو محاورہ اردو کا ہے، اور ابھی میں اس کو کہتے ہیں یدن بھی یدن، تو یہ ہاتھوں ہاتھ ہونا ضروری ہے، ادھار نہیں چلے گا اس کے اندر۔ ادھار کریں گے تو پھر وہ ربا ہو جاتا ہے، اس کو ربا نسیہ کہتے ہیں۔ یعنی جیسے میں نے آج تو درہم دینار اس کو دے دیا، ایک دینار، لیکن وہ مجھے درہم 1 گھنٹے کے بعد دے گا، بعد میں دے گا، تو یہ نہیں۔ وہ درہم بھی اس کے پاس ہونا چاہیے، جب اس کے پاس دینار ہے یہ دینار دے گا، وہ درہم دے گا، ایسے ہاتھوں ہاتھ ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح سے جیسے گیہوں اور جو ہے کھجور کا مسئلہ ہو جائے، یا گیہوں اور جو کا مسئلہ ہو جائے، ایک کے پاس گیہوں ہے، دوسرے کے پاس جو ہے، یہ گیہوں دے کر کے جو خریدنا چاہ رہا، تو یہاں پر بھی کمی بیشی اب جائز، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو جب گیہوں کو گیہوں کے بدلے میں بیچیں گے تو وہاں پر کمی بیشی جائز نہیں، دونوں کا برابر ہونا ضروری۔ 1 kg گیہوں دیا تو 1 ہی kg گیہوں لے گا، زیادہ نہیں لے گا، چاہے وہ کوالٹی کتنی اچھی کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر گیہوں کے بدلے میں جو لے رہا ہے تو 1 kg گیہوں دے کر کے 2 kg جو لے سکتا ہے، یہ جائز۔ 1 kg کھجور دے کر کے 2 kg کھجور لے، یہ جائز ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا اس زمانے میں گیہوں، یہ جو ویٹ ہے نا، اس کی قیمت کھجور سے زیادہ، کھجور سے زیادہ اس کی قیمت ہے۔ ابھی تو بہت فرق ہے، کھجور کی قیمت بہت زیادہ ہے گیہوں کے مقابلے۔ تو آپ گیہوں دے کر کے کھجور زیادہ لے سکتے ہیں، جائز ہے۔ آپ نے 1 kg گیہوں دیا، 2 kg کھجور لے لیجئے، 3 kg لے لیجئے، 5 kg لے لیجئے، جائز ہے آپ کے لیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ تو یہ جو ہے نا کہ جب ایک ہی جنس کے ساتھ اس کا لین دین ہوتا ہے، یعنی گیہوں کا گیہوں کے بدلے میں، جو کا جو کے بدلے میں، اور جو ہے جیسے چاول ہے تو چاول کے بدلے میں، اور بھی مکئی ہے، اور بہت سارے جو ہے گرین آتے ہیں نا، جو وہ سب کا یہی حکم ہے۔ اگر آپ کو اسی جنس کے ساتھ بیچنا خریدنا ہے تو وہاں پر کمی بیشی جائز نہیں ہے، بلکہ ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ آپ اسی وقت بالکل برابر جو ہے 1 kg دیا تو 1 ہی kg آپ کو بھی ملے گا، یہ ضروری ہے، اس میں زیادتی اور کمی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر جنس بدل جائے، آپ کے پاس جو چیز ہے وہ الگ ہے، آپ کے پاس کپڑا ہے، کپڑا دے کر کے آپ گیہوں خریدنا چاہ رہے ہیں، تو اب یہ کپڑے میں ویسے بھی وزن کا اور ناپنے کا مسئلہ نہیں آتا ہے، تو وہ اصل یہ مثال وہاں فٹ نہیں ہوتی، میں آپ کو ایسے ہی دے دیا مثال، یہ وہاں پہ فٹ نہیں آئے گی۔ اصل اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جنس کے ساتھ ساتھ کیا ہونا چاہیے، ان کا
وہ ایک ہی جو ہے یعنی اس کے لین دین کا طریقہ بھی ایک ہی ہونا چاہیے. تو دونوں چیزیں ناپنے کی ہیں، دونوں چیزیں وزن کرنے کی ہیں. یہ اس زمانے میں ہوتا تھا، وزن کرنا یعنی اس کا ویٹ کر کے اس کو بیچا اور خریدا جاتا ہے. اب تو ساری چیزیں وزن کر کے ہی بیچتے ہیں. تو دونوں چیزیں وزن کی ہیں یا دونوں چیزیں ناپنے کی ہیں. جیسے اب یہ گلاس ہے تو گلاس میرے پاس کیا ہے، اب اسی سے ناپ کر کے میں کوئی چیز بیچ رہا ہوں، وزن نہیں کرتا ہوں. ایک گلاس 10 روپے میں، 10 روپے میں، تو یہ کیا ہوا، ناپنے کی چیز ہو جاتی ہے. تو یہ ایک مسئلہ بھی ذہن میں رکھیے. اب کپڑا جو ہے نہ ناپ کر کے بیچنے والا ہے نہ ہی وزن کر کے. یہ تو کیا ہے، آپ کو میجرمنٹ اس کا لیں گے آپ، 1 میٹر 2 میٹر، اس کے لحاظ سے آپ کاٹ کے اس کو دیتے ہیں. تو یہ نہ برتن سے ناپنے کا ہے اور نہ ہی وزن کرنے کا ہے. تو یاد رکھیے کہ وہ تمام سامان، یہ جو ہے ضابطہ یاد کر لو، تمام سامان جس میں وزن کرنے کا کچھ مسئلہ نہیں آتا، ناپنے یہ جو ہے وزن کرنے کا اور ناپنے کا، یعنی ناپنے سے مراد یہ آپ میجرمنٹ وغیرہ جو ہوتا ہے یا جو آج کل انچی ٹیپ وغیرہ سے جو ناپتے ہیں وہ ناپنا نہیں ہوتا ہے. یہ ناپنے سے مراد کیا ہوتا ہے، یہ برتن سے ناپ کر کے دینا کوئی سامان. تو یہ اس میں سے نہیں ہے، یہ تو میٹر کے لحاظ سے دکھتا ہے. کہیں کہیں کپڑے کلو کے لحاظ سے یعنی کے جی کے لحاظ سے بھی بیچتے ہیں، وہ سنا ہوگا آپ نے یا کبھی خریدا بھی ہو سکتا ہے. تو دیکھتے ہیں جو پرانے کپڑے ہوتے ہیں نا وہ کے جی کے لحاظ سے بیچتے ہیں. اس کا اعتبار نہیں، اس کا اس میں اعتبار نہیں. اصل کا اعتبار کیا، اصل کیا ہوتا ہے، اس کا خریدنا بیچنا میٹر کے لحاظ سے ہوتا ہے. وہ تو پرانے کپڑے اس طرح کے، وہ کہاں اس کو دیکھنے جائیں گے کہ کتنا ہے، تو وہ کے جی کے لحاظ سے ایسے ہی دے دیتے ہیں. تو پرانے سامان جو گھروں کے ہوتے ہیں وہ کے جی کے لحاظ سے ایسے ہی بیچ، تو اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے. تو یہ سر کپڑا کیا ہے، یہ آپ میٹر سے بیچتے ہیں تو میٹر والی چیز میں ربا نہیں آئے گا، وہاں اس کا یہ جو ہے وہاں پر اپلائی نہیں ہوتا ہے. ایسے ہی وہ چیز جو گنتی سے بیچی جاتی ہے، کاؤنٹیبل، یعنی اس کو گنتی سے بیچا جاتا ہے، گن کر کے بیچا جاتا ہے. جیسے موبائل ہے تو یہ موبائل جو ہے نا، نہ ناپنے کی چیز ہے نہ وزن کرنے کی چیز ہے. یہ تو گن کر کے بیچا. آپ نے 10 موبائل خرید لیا، 20 موبائل خرید لیا، ہول سیلر ہیں تو خریدتے ہوں گے ایسے کمپنیوں سے نا. ویسے آپ تو خریدیں گے تو ایک ہی خریدیں گے. تو یہ جو ہے گنتی سے بیچا جاتا ہے، اس کو کاؤنٹ کر کے بیچتے ہیں، ناپ کر کے تول کر کے نہیں بیچتے ہیں. تو اس پہ بھی اس میں ربا کا اطلاق نہیں ہوتا، یعنی وہ جو قانون ہم پیش کر رہے تھے ربا کا، یہاں پر اپلائی نہیں ہوتا ہے. آپ کے پاس ایک بکرا ہے، اچھا موٹا تازہ، آپ چاہ رہے ہیں کہ یار 2 رہے تو اچھا رہے گا بول کر کے آپ نے اس کو دے دیا، لے کے گئے مارکیٹ میں اور اس کے بدلے میں 2 بکرا لیا، ایک بکرا دے کر کے 2 بکرا لیا. یہ جائز ہے کیونکہ یہ کاؤنٹس کر کے بیچا جاتا ہے، اس کو وزن کر کے یا ناپ کر کے نہیں بیچا جاتا. تو کہاں وہ اپلائی ہوتا ہے وہ ذہن میں رہنا چاہیے. یہاں پر وہ اپلائی نہیں ہوتا ہے. وہ چیزیں جو عدد سے بیچی جاتی ہے، گنتی کر کے بیچی جاتی ہے. ایک کتاب آپ کے پاس ہے، چاہے وہ کتاب کتنی مہنگی کیوں نہ ہو، دوسرے کے پاس دوسری کتاب ہے. ابھی فی الحال آپ کو اس کتاب کی ضرورت نہیں، یا کہیے کہ آپ کے پاس اس کتاب کے 2 ایڈیشن، دو جو ہے نسخے، 2 کاپی ہے آپ کے پاس. تو آپ چاہ رہے ہیں کہ ایک کاپی رکھیں اور ایک کاپی دوسرے کو دے دیں، اور اس کے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کے پاس نہیں، اور اس کے پاس کئی کتابیں ہیں اس طرح کی. تو آپ نے اپنے پاس سے ایک کتاب دے کر کے اس کے پاس سے 10 کتاب لے لیا، تو کوئی بات نہیں. یہاں پر وہ ربا الفضل کا نظام یہاں پر اپلائی نہیں ہوتا ہے. کہاں پہ اپلائی؟ 4 چیزیں ہی بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہم نے آپ سے کہا تھا یہ جو ہے کھانے پینے کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، اس میں سے 4 کہہ رہا ہوں. یہ پھر سونا چاندی، تو اس کو لے کر کے پورے 6 چیزیں ہوتی. تو یہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ سونا چاندی، گولڈ اور سلور، اس کے بعد ویٹ، یہ گیہوں،
اور جو شعیر عربی میں کہتے ہیں، اور ملح نمک، اور تمر کھجور، تمر ہی زیادہ اس زمانے میں استعمال کرتے تھے۔ تو فقہا کے یہاں تھوڑا سا جو اختلاف ہے اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ان چیزوں میں جو ربا کا حساب ہے، ربا الفضل کا، کہ جب ہم اس کو دوسرے کے ساتھ بیچ رہے ہیں تو اس کی جو علت ہے، یعنی جو منع کیا گیا کہ آپ کمی بیشی نہیں کر سکتے، اس کی جو اندر جو علت پائی جاتی ہے، جو ریزن ہے اس کو منع کرنے کا، وہ کیا ہے ان کے یہاں؟ کہ جنس بھی ایک ہونا چاہیے، اور یا تو وہ چیز وزن والی ہو یا ناپنے والی ہو، یہ دو چیزیں آئے۔ تو اس زمانے میں یہ چار چیزیں، یعنی گیہوں، جو اور نمک، اسی طریقے سے کھجور، یہ جو چار چیزوں کا ذکر کیا گیا، تو یہ چار چیزیں اس زمانے میں ناپ کر کے بیچی جاتی تھیں۔ جیسے ایک برتن ہوتا تھا، برتن میں اس کو رکھ کر کے ناپ کر کے ایسے دیتے تھے، اس کو عربی میں کیل کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو طریقہ تھا یہ چار چیزوں میں وہ چلتا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا فقہا نے، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل کے یہاں، یہ ہے کہ اب اس کی یہاں جو ریزن ہوا، کیا ریزن ہے وہ کیا ہے؟ کہ الجنس مع الکیل، یعنی جب ایک ہی جنس کی دو چیزیں ہوں، اور یعنی جنس ایک ہے، جیسے وہ گیہوں ہے، وہ جو ہے، اس کی کوالٹی الگ ہو سکتی ہے۔ جیسے اب آج کے زمانے میں ہم بتائیں آپ کو کہ ہمارے یہاں جیسے یہ ابھی چاول کا مسئلہ ہے، چاول ہے، تو چاول کو چاول کے بدلے میں تو کیا ہوا؟ جنس ایک ہو گئے۔ اور دوسری چیز کیا دیکھی جائے گی؟ کہ دونوں بھی ناپ کر کے ہی بیچی جاتی۔ تو جب اب اس میں سے جیسے اب یہ جو چار چیزیں ہیں، اسی کے حکم میں کیا آ گیا؟ اب ہمارے پاس چاول آ گیا، اسی کے حکم میں کیا آ گیا پھر؟ مکئی ہے، جوار ہے، باجرہ ہے، جتنے بھی گرین ہیں یہ سب کی سب اسی حکم میں آئیں گے، کیونکہ ان سب کو بھی بیچا جاتا تھا اس زمانے میں جو ہے ناپ کر کے ہی، اور جنس سے ایک ہے۔ آج کل یہ ساری چیزیں اب وزن کر کے بیچی جاتی، تو جنس ایک ہی ہے۔ اگر آپ جوار کے بدلے میں جوار، مکئی کے بدلے میں مکئی، بھٹا جسے آپ کہتے ہیں، تو بھٹا جو ہے نا، یہ اگر آپ اس کو بھی نکال کر کے دانے بیچ رہے ہیں، کے جی کے لحاظ سے بیچ رہے ہیں، تو دونوں کا برابر ہونا ضروری ہے۔ اب یہ عام طریقے سے آج کے دور میں پایا نہیں جاتا ہے، وہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ اب یہ لین دین اس کا نہیں رہ گیا، لین دین اب پیسے کا ہے۔ لیکن مسئلہ آپ کو سمجھنا ہے جو حدیث میں، تو کبھی کبھی یہ شکل آ جاتی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں رہتا ہے تو لوگ غلطی کرتے ہیں۔ جیسے بھی ہم نے آپ کو کبھی رمضان کے مہینے میں ذکر کرتے رہتے ہیں، زکوٰۃ فطر میں یہاں اس علاقے میں زیادہ تر لوگ جو ہے چاول دیتے ہیں۔ اب اس غریب مسکین کے پاس اتنا چاول آ گیا، وہ کرے گا کیا اس؟ تو اب وہ چاول بھی، اب وہ کبھی اس کو بریانی بنانا ہے تو وہ چاول بڑا معمولی سا ہوتا ہے، اور اس کو بریانی میں اچھا چاول چاہتا ہے، باسمتی چاول چاہتا ہے، تو لے کر کے جاتا ہے، تو اب وہ باسمتی وہ قیمت کے لحاظ سے دکاندار دے گا نا، اب اس سے 3 کیجی 4 کیجی چاول لے کر کے 1 کیجی باسمتی دے گا، تو کبھی ایسے لے جا کر کے ویسے ہی کر لیتے ہیں، یہ دے دیا اور 1 کیجی جو ہے باسمتی لے کے چل، تو یہ جائز نہیں ہے اصل میں شریعت، تو یہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، اگرچہ کہ یہ لین دین عام طریقے سے پایا نہیں جاتا ہے۔ اب اس کی شکل کیا ہے وہاں پہ؟ کہ یہ اس کو بیچ دے گا، اس کی جو قیمت ملے گی تو وہ پیسہ دے گا، وہ بیچے گا تو وہ پیسہ دے گا، تو وہ پیسے سے پھر وہ باسمتی چاول خرید لے گا، یہی جو ہے ہونا چاہیے، تو یہی اس کی صحیح شکل ہے، یہی اس کو کرنا ہے۔ تو یہ مسئلہ معلوم رہے گا تو وہ کر سکتا ہے، یہ نہیں معلوم ہوا تو ایسے ہی لے کر کے چاول دیا اور اس کے بدلے میں چاول لے کے چلا آیا کہ اب اس کا جو ہے یہ چاول بڑا معمولی قسم کا ہے، تو چلو جو ہے یہ بہت ہوگا تو 40 روپیہ کے جی ہوگا، تو اب یہ
बासमती जो है 150 रुपया केजी है, तो अब कितना हो जाएगा, जो है 160 रुपये इसके बनते हैं वो 1 केजी। चलो इसका जो है 4 केजी दे करके 1 केजी हमने ले लिया। तो ऐसा नहीं करना है, बल्कि आप बेच दो इसको, जितनी कीमत मिली आपको, पैसा हाथ में आ गया, तो अब जो है पैसा हाथ में आने के बाद अब फिर आप जो है बासमती चावल खरीदो इससे, तो ये उसकी जायज शक्ल हो जाती है। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ, हाँ इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का, इमाम शाफी नहीं, इन दोनों के यहाँ क्या है इसके अंदर रीज़न मना करने का, कि अब हम इसको जब अप्लाई करेंगे दूसरी चीज़ों में, तो किन चीज़ों में इसको अप्लाई कर सकते हैं, कि जिनसे एक होना चाहिए, और दोनों नापने वाली चीज़, यानी उसको नाप करके बेचा जाता रहा हो, और ये उस जमाने के लिहाज से। तो अभी तो सारी चीजें वजन करके बेची जाती, और सोने और चांदी में उन्होंने ये कहा कि जिन्स के साथ साथ वजन का, क्योंकि सोना और चांदी उस जमाने में वजन करके बेचते, वजन का हिसाब था उसका, अभी भी वजन ही है उसका हिसाब, लेकिन उस जमाने में भी ये वजन करके बेचते, सोना और चांदी। बहुत फर्क है ना, असल में इसकी कीमत बहुत होती है नापने में। अब वो कभी बेशी हो जाए वो हो सकता है, नापने में ऐसा होता है। तो ये जो है गेहूं है चावल है उतना फर्क नहीं पड़ता, ऐसे जो आपने डाला और ऐसे जो है बराबर किया और दे दिया दूसरे को। लेकिन इसमें क्या है, एक एक ग्राम का फर्क पड़ेगा, तो इसको ये लोग वजन करके बेचते। तो अब उस जमाने के लिहाज से क्या हुआ, कि अगर दीनार को दीनार के बदले में या सोने के बदले में सोना, आप दीनार दे करके सोने का कोई जेवर खरीद रहे हो, तो यहाँ बराबर होना जरूरी होता था। दिरहम के बदले में दिरहम बेचना है तो ये बराबर होना जरूरी है। अब ये क्या है इसके अंदर, कि मेटल एक होना चाहिए, ये दोनों मेटल ही ना है सोना और चांदी, तो मेटल एक होना चाहिए और साथ में दोनों को वजन करके बेचा जाता। तो अब इसके लिहाज से जो दूसरे मेटल, जैसे अभी जो है आपके पास ब्रास हो गया, ये जो है पीतल तांबा वगैरह हम कहते हैं उर्दू में, हत्ता कि लोहा भी, जो स्टील, तो स्टील में भी इनके यहाँ यही जो है वहां पे अप्लाई होता है। तो आप स्टील को लोहे के बदले में अगर खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, तो बराबर होना जरूरी है, चाहे दोनों की क्वालिटी बहुत डिफरेंट, लेकिन बराबर होना चाहिए। आपके पास सरिया है पुराना कुछ पड़ा हुआ है, आप उसको बेच रहे हो, उसको दे करके नया सरिया ले रहे हो उसके पास से अच्छे किस्म का, तो बराबर ही लेंगे। अब जाहिर से तो कोई पागल आदमी ही होगा जो इसको देगा इस तरह से, तो अब वो तो जायज नहीं है कमी बेशी। तो अब शक्ल क्या होगी कि आप पुराना बेच दो पहले, जो पैसा हाथ में आ जाए तो उससे नया खरीदो। तो यहाँ पर भी वो अप्लाई होगा, जिनसे एक है लोहे को लोहे के बदले यानी स्टील को स्टील के बदले में बेच रहे हो, जिनसे एक ही है, तो यहाँ पर वो चीज अप्लाई होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास मेटल है, जैसे स्टील का बर्तन है घर में, खाना बनाने वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, और भी दूसरी चीज़ों के भी मेटल के जो है वो बर्तन होते हैं ना, अभी पीतल तांबे के बर्तन भी होते थे। अब एक बर्तन पुराना हो गया, टूट गया, कहीं से कुछ हो गया, तो उस जमाने में ऐसे भी करते थे कि ये बर्तन पुराना दे करके अब नया ले रहे। आजकल भी ऐसी तब्दीलियां होती हैं देहातों वगैरह में, ये लोग ले जाते हैं बेचने के लिए ना, तो पुराना वाला दे करके नया ले लेते। तो पुराना वाला हो ज्यादा लेता है, उसके बदले में जो नया देता है कम, यानी आपने दो तीन मेटल दिया, अपने यहाँ का बर्तन जो है ना उसका स्टील का तीन चार देंगे ना, तो वो एक नया देगा, एक मिसाल कह रहा हूँ आपको। ये असल में जायज, इसका वजन ज्यादा हो गया उसका वजन कम है, ये जायज नहीं। अगर आपके पास बर्तन दो आपने दिया और एक ही बर्तन उसने दिया लेकिन दोनों का वजन एक है, तो वो जायज होगा। अब ये वजन करके चीजें बेची जाती,
असल इसमें वजन है। ये अलग बात है कि अभी ये जो चीज़ें होती हैं हम अदद के लिहाज से भी खरीद के लेके आते हैं, वजन करके नहीं। और वजन करके भी बेचते हैं, ये बाकायदा स्टील वगैरह में वजन करके भी बेचते हैं। जो सामान होता है वो वजन करके भी बेचा जाता है। ये बर्तन जो उसके होते हैं वो वजन करके भी बिकते हैं, अदद के साथ भी बिकते हैं, वजन करके भी बेचते हैं। तो यहाँ पर वो आ जाता है मसला। इसीलिए जब ये शक्ल हो तो क्या करना चाहिए कि पुराना पहले बेच दो, उसका जो पैसा आता ना उस पैसे से फिर नया खरीदो। ये आपस में एक्सचेंज का नहीं, वैसा जो है और सही नहीं होगा, वो मसला पैदा होगा खामखा में। उससे बचने के लिए क्या करो, पुराना बेच दो और जो पैसा आता है उसके बदले में नया खरीदो। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ और इसी तरह से इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ चीज़ यही है, एतबार इसी चीज़ का है। जबकि इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ सोने और चांदी में एतबार वजन का नहीं है का, यानी वजन के लिहाज से नहीं, बल्कि ये समनियत का है। समनियत का मतलब क्या होता है कि ये चीज चूंकि उस जमाने में किसी चीज को खरीदने के लिए कीमत के तौर पर इस्तेमाल होती थी। प्राइस जो आप दिरहम दे करके कोई सामान खरीद रहे हो, दिनार दे करके कोई सामान खरीद रहे हो, तो इसमें जो चीज होती थी, जो इसकी वैल्यू थी, वो समनियत के लिहाज से थी। यानी जैसे हमारे पास इस वक्त करेंसी नोट है, तो करेंसी नोट की जो हैसियत होती वही दिरहम और दिनार की भी उस जमाने में होती। तो इसी लिहाज से, इसी वजह से अब क्या है, जो करेंसी नोट है हमारे पास, इसको भी अगर आप किसी भी मुल्क की जो करेंसी है, दूसरी जो है उसी मुल्क की करेंसी से अगर आपको एक्सचेंज करना है, तो ये भी बराबर होना जरूरी है। क्योंकि ये समन है, अरबी उसको समन कहते हैं, कीमत उर्दू में आप कहते हैं। आप इससे सामान खरीदते हो। तो ये इल्लत जो है ना, रीजन इमाम शाफई और इमाम मालिक के यहाँ ये समनियत है, वजन का नहीं हिसाब। तो वो चीजें जो अब समन नहीं है, यानी अब वो लेन देन में नहीं आती हैं, वो कीमत नहीं बनती है। जैसे अब आपके जितने भी, अभी मैंने अभी आपको बताया, मेटल जो जो भी जो खरीदते बेचते हैं अभी वजन करके ही बेचते हैं। तो अब ये समन तो नहीं है, ये सोना और चांदी तो नहीं है। सोने और चांदी का जो मामला था दिरहम और दिनार का, वो तो इसके अंदर मसला नहीं है। इसीलिए उनमें अगर कमी बेशी हो गई बेचने में तो कोई मसला नहीं है, वो जायज होगा। लेकिन उसके मुकाबले में अगर किसी ने चांदी के सिक्के नहीं हैं, बल्कि अगर पीतल के सिक्के बनाए गए, सिक्के का मतलब क्वाइन जो आप जिसे कहते हैं, या तांबे के बनाए गए क्वाइन, ये होता था जैसे अभी हमारे पास क्वाइन है ना, ये 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का इस्तेमाल करते थे। अभी आजकल तो चूंकि नोटों का भी इस्तेमाल कम ही रह गया, अब तो यूपीआई चलता है, तो अब वो इसलिए इसका ज्यादा आपके पास अब वो सिक्के वगैरह नहीं रहते। तो ये सिक्का जो हमारे पास है ना, अब ये सोने चांदी का सिक्का तो नहीं है, नहीं, दूसरे मेटल का है, लेकिन वो समनियत तो है उसके अंदर, जो इमाम मालिक और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ। तो आप 1 रुपये का सिक्का दे करके 2 रुपये का सिक्का अगर लेंगे तो ये जायज नहीं है, यहाँ बराबर होना जरूरी है। इसी लिहाज से अगर आप 100 रुपया देते हैं किसी को, तो उसके पास से 100 रुपया ही लेंगे, कमी बेशी करेंगे तो ये जायज नहीं। एक शक्ल होती है जो हमारे इस दौर में लेन देन में पाई जाती है, वो क्या है, हमने देखा है कि बाज़ जगहों पे दुकान पे ऐसा लिखा रहता है कि पुराने नोट अगर आपको चेंज करना है तो जाइए, वो चेंज कर देगा आपका। आपको जो है 100 रुपया आपसे लेगा, लेकिन आपको 90 रुपये ही देगा। पुराने नोट बदलेगा, लेकिन आपको जब बदलेगा ना, तो वो पूरी जो उसकी वैल्यू है वो नहीं देता है, कम करके देता है।
तो आपने 100 का नोट दिया तो वो आपको कितना देगा, 90 देगा, 95 जैसा उसके यहाँ है उसके लिहाज से देगा, कि पूरे 100 नहीं देगा। ये जायज नहीं, ये शक्ल उसकी जायज नहीं है। किसी के यहाँ भी जायज नहीं, याद रखिएगा, मैं ये किसी खास मसलक की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी के यहाँ भी ये शक्ल जायज। आप अभी जो करेंसी नोटों का मामला है, ये वैसे ही जैसे सोने और चांदी का मामला था उस जमाने में, दिरहम और दीनार का था, वही जो है रूल यहाँ पर भी अप्लाई होता है। तो अब ये जायज नहीं होगा। ये भी एक चीज पाई जाती है कि जो हमारे जो फकीर मिस्कीन लोग होते हैं, जिनको आप पैसे देते हैं, रास्तों में बैठे हुए रहते हैं, तो अब इनके पास चेंज बहुत हो जाता है, तो अब बेचारे चेंज करेंगे क्या ये? तो दुकान वालों के साथ इनका आपस में तय रहता है, तो ये चेंज लेके जाते हैं, दुकान को देते हैं, और दुकान वाला इनको बड़ा नोट दे देता है, 100 का नोट दे देगा। अब इसके पास 10 रुपए के जो है वो नोट थे, 20 रुपए के थे, तो दे करके उसने 100 के ले लिए, या 100 के भी रहे हों, 100 का उसे कम लोग देते हैं किसी भिखारी को। तो 10 रुपये, 20 रुपये, पहले तो 1 रुपये 2 रुपये के सिक्के होते थे, और उसके पहले चवन्नी अठन्नी कहते थे उसको, 4 आने 8 आने होते थे। तो अब तो वो नहीं है, तो कम से कम 1 रुपया 2 रुपया, अब वो एक सिक्के भी नहीं होते, तो अब लोग 10-10 रुपये का नोट आप हाथों में देखेंगे, क्योंकि 5 रुपये का वैसे भी नोट तो नहीं चल रहा। तो अब ये 10 का नोट ले जा करके वो चेंज करता है, 500 का नोट लेगा उससे, 500 रुपये दे करके, या 100 का नोट लेगा। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं ऐसी चीज होती है कि कम और ज्यादा का मामला। पहले ऐसा भी होता था कि आदमी को कहीं पैसा है, लेके जाना है कहीं, तो वो चेंज नोट है उसके पास बहुत ज्यादा, यानी कह लीजिए कि 100-100 के नोट है, एक मिसाल पेश कर रहा हूँ, उसको जरा बड़ा नोट चाहिए, तो चेंज करते थे ऐसे जा करके, चेंज करके बड़ा नोट लेकर के, फिर बड़ा नोट अब जो है जेब में रखना आसान होता है, तो लेकर के चला जाएगा। ये पहले था ही, अभी ज़रा कम हो गई ये चीज़ें, क्योंकि अभी तो आदमी को ज़रूरत नहीं होती है नोट लेकर के जाने की, कार्ड लेकर के चले गए, यूपीआई का वो जो अभी मोबाइल में रहता है, तो उसी से कहीं भी यूज़ कर लेंगे, उसको पैसे लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उस वक्त भी ऐसा होता था कि अगर मेरे पास 100-100 के नोट हैं, या 50 के नोट हैं, 10-10 के नोट हैं, और मुझे 500 का नोट चाहिए, तो मैं ये नोट दे करके दूसरे के पास से 500 का नोट ले लेता था, लेकिन वो कम करके देता था। हमारा फायदा है ना, तो हम क्या है, थोड़ा चलो थोड़ा कम ही जो है, 500 के बदले में हमने जो है 490, यानी हमने 510 दिया उसको, 520 दिया, तो उसके बदले में उसने हमको 500 का एक नोट दे दिया। तो थोड़ा जो है फर्क है, यानी उसको भी फायदा उसमें होना चाहिए, वो बैठा इसी मकसद के लिए हो। तो ये असलन शरीयत में जायज नहीं होता, ये करेंसी नोटों का वही मामला हो जाता है जो उस जमाने में सोने और चांदी का था। बहरहाल बात अभी खत्म नहीं हुई है, हमने बात शुरू की है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुई है। जब तक जो बातें मैंने जिक्र की हैं उसको आप जहन में रखिए। तो करेंसी नोटों के ताल्लुक से भी और भी बहुत से मसाइल, सोने और चांदी के ताल्लुक से अभी जेवर के मसाइल हैं जो इसी से जुड़े हुए आज के दौर के मसाइल हैं। तो अभी ये तो मैंने जो हदीस में था उसको आप बता रहा था, उसकी शरह कर रहा, लेकिन आज के दौर के जो मसाइल हैं इसी से जुड़े हुए, उसके बारे में हम क्या, उसका जो है खरीदना और बेचना, उसमें जो बाज़ शक्लें पाई जा रही हैं, या बाज़ मरतबा जो स्कीमें आती रहती हैं, तो किस हद तक उसका खरीदना बेचना जायज़ होता है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए अभी मैंने हदीस की शरह आपके सामने की थी, और वक्त हो गया है, तो ये मैं इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते मुकम्मल भी करूँगा, और साथ में जो ये जदीद मसाइल इससे जुड़े हुए हैं उसके ताल्लुक से बातें आपके सामने पेश करूँगा। आज का दर्स इसी पर ख़त्म करते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।